500 runs scored in 40 overs. I think one of the most thrilling, interesting matches after a long time. High scoring, thrilling match. Fantastic innings by Jacob Bethell. I think no one would have thought that they will get close to 250. While the winning margin shows only 7 runs, I think last 3 sixes were like அடிச்சுக்கூட பரவாயில்லன்னு போட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. பிகாஸ் இட் டிடன்ட் கவுண்ட் ஃபார் என்ஆர்ஆர் ஆல்சோ. சாமிக்கு விட்டுருவோம். நாட் தட் சிவம் துபே வந்து அப்படி இல்லைன்னா 6 பால் யாருக்கு போட்டிருப்பான்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் ஐ திங்க் சிவம் துபே செட் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு, 6 விட ஃபைனல்ஸ்ல பாத்துக்கலாம். So let's see. I think yeah. So starting with India, I think overall Sanju carried his form thanks to Harry Brook for dropping the catch. Ishan Kishan has been playing this quite cute little cameos. Good strategy to send up Dubey, and Tilak has been excellent the moment he has gone down the order. He is playing impactful innings. From a bowling point of view, of course, one man we need not speak about. While the wickets column did not show up yesterday, I think he was the reason for them chasing almost more than 30 runs in the last over. Not to forget the contribution of Hardik also. I think he also bowled a very good 19th over. So overall, I think very good game, interesting game. பயத்தை காட்டிட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் ஆடினாங்க. Really like the confidence of England. I don't think at any point they were taken aback by a 250 score or they were going down. Every player who was up for the challenge. I think they also tried sending up Jacks ahead of Sam Curran. I think excellent game all around. Somehow India have gone to the finals, and it is going to be the first ever India-New Zealand T20 final in a World Cup. And India has never won against New Zealand in a T20 World Cup, any match. And India becomes the only team to reach 4 consecutive white ball tournament finals, 2023, 2024, 2025 and 2026. So all set for Ahmedabad. But yes, we will discuss that in a review subsequently. Today is for the review of the match. Yes, Kaushik. நீ சொன்ன பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நியூசிலாண்ட் has never beaten South Africa in a T20 World Cup game before. சரி, அது ஃபைனல்ஸ்க்கு வச்சுப்போ. நேற்று மேட்சை பற்றி பேசு. 6 விட ஃபைனல்ஸில் பார்த்துக்கலாம். I mean, like Harry Brook சொன்ன மாதிரி தான், I will lift my hands and openly apologize for dropping that catch அப்படின்னாங்க. I mean, that's where they dropped the match ன்னு தோணுது. I mean, அது கூட வந்து கிரிக்கெட்டில் இது எத்தனை பேரால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. The moment he was dropped the catch, Sanju went back, marked his guard. அடுத்த பால் he played a dot or single. I think அடுத்த பால் he played a dot and the next ball he played a single, if I'm not wrong. அந்த மாதிரி sequence, like dot or single ஆடி அந்த next ball. That shows he made one mistake, but he is definitely determined to not make another and take this team for a long way. அந்த மொமெண்ட் வந்து நீ மிஸ்டேக்கை ரியலைஸ் பண்ணி பேக் டு காட் போயிட்டு எப்போ சிங்கிளோ இல்லை நான் இங்கே வந்து நான் விக்கெட்டை விடுறதுக்கு வரல, என் விக்கெட்டுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கணுன்ற ஒரு மொமெண்ட் அவன் காமிச்சானோ, ஐ திங்க் தட் இஸ் த பாயிண்ட் திஸ் கேம் பீக்டுன்னு சொல்லுவேன். எப்படி வந்து நம்ம செமிஃபைனல்ஸில் துபையோட அந்த 2 4 வந்து அன்பிலியபிளி அண்டர் ரேட்டடோ, அந்த மாதிரி வந்து அந்த மொமெண்ட்டை நான் பார்த்தேன் நேற்று கேமில். லைக் அடுத்த பால் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம், என்ன யூ குட் ஹவ் ஸ்டில் கான் ஃபார் இட், என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த ஒரு பால் அவன் ஹோல்ட் பண்ணி he got his calm back, he got his அந்த ஒரு focus back. I think that is the point. India bought this game completely back in. நான் சொன்ன மாதிரி தான், வான்கடையில் 220க்கு சல்லீரன் டிஃபெண்டே பண்ண முடியாது சேஸில். பாட்டாக்கெல்லாம் பரம பாட்டா. அது நம்மளுடைய ஒன்று விட்ட அக்கா பையன் ஆஃப் சின்னசாமி, வான்கடை இஸ் நத்திங் பட் பெரியமா பையன், அது ஒன்று வித்த சித்தி பையன், அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிக்கலாம் சின்னசாமிக்கு. இது சின்னசாமி, அது கொஞ்சம் பெரிய சின்னசாமி, அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு 55 மீட்டர் தான், அங்கே ஒரு 58-60 மீட்டர், அவ்வளோதான் பவுண்டரி டிஃபரன்ஸு. யூ கான் ஸ்டாப் ரன்ஸ் டிஃபெண்டிங். கடைசி 7 ரன்னுன்றது நான் அப்படி பெருசாக பார்க்க மாட்டேன். ஐ வில் சி திஸ் அஸ் 20-25 ரன் சக்ஸஸ் மாதிரி. ஏன்னா
ஜாக்கப் பெத்தல் அவுட் ஆனவனே கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. பாடி லாங்குவேஜில் கிளியராக தெரிஞ்சுது ஜாஃப்ரா அர்ச்சர் தானே டேய் 3 பால்ல நீ 6 அடிச்சா மட்டும் நீங்க என்ன குவாலிஃபைடா போற. அப்ப கூட துபே வந்து நான் வைட் லைன்ல தான் போட தலைகீழாகத்தான் குதிப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைடு வேற போட்டா சூரியகுமார் யாதவ் திட்டுறதா சிரிக்கிறதான்னு தெரியல. இல்ல அந்த வைடு எதுக்கு தெரியும்ல ஏன்னா வந்து he was definitely sure that அடுத்த 3 பால் என்ன பட்டாலும் அடிப்பான்ட்டு. அட்லீஸ்ட் 3 6 அடிச்சாலும் ஒரு வைடு வந்தா 7 ரன்ஸ்ல வின் பண்ணி தலை ஃபார் ரீசன் சொல்லிடலாம்ல. தலை வேற இருந்தாரு கிரவுண்ட்ல. ஸோ தலை இது டெடிகேட்டட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிடல சிவம் துபே. அதனால தான் அந்த வைடு போட்டான்னு நினைக்கிறேன். But yeah, I mean, out of fun, on technical aspects, unbelievable. ஒரு complete game, good game னு கேட்டோம். I think we couldn't have asked for a better complete game from India in the semi-finals against a batting heavy lineup like England. I will definitely not agree that England would have chased this. ஏன்னா I was very very clear. 4 over of cheat code, Ashdeep stepping up, Hardik Pandya stepping up, 4 over of world class cheat code, whatever the code you call. இதை வச்சு 250 சேஸ் பண்ண முடியாது. we would have added. நான் வந்து 50-60 ரன்ஸ்ல வின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன். கிரெடிட்ஸ் டு பெத்தல். அவங்க வந்து ஒரு 30 ரன்ஸ்ல தூத்தாங்க இந்த மேட்சை. அந்த பெத்தல் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அடிச்ச ரன்ஸ்லாம் வந்து சும்மா என் மாப்பிள்ள முதல் பால சாமி கிட்டுருவான்னு சிவன் துபே சும்மா என்னவோ பண்ணி மேட்சை முடிச்சா போதுன்ட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் ஒன் திங் இஸ், in my books I was very very disappointed for giving last over to Shivam Dube. ஏன்னா Akshar Patel, for the kind of day that he had, he should have been the man of the match. Literally, the two catches of Harry Brook and Will Jacks, outstanding. கங்கா சந்திரமுகி ரூமுக்கு போனா கங்கா சந்திரமுகியாவே மாறினான்னு சொல்லி ஒரு ரியல் ரவீந்திர ஜடேஜாவோட பீக் ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்டை வந்து அக்ஷர் பட்டேல் கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் பாயிண்ட்ன்ற ஒரு காலம் இருந்தது. யுவராஜ் சிங் அப்படியே ஜடேஜா அப்படியே அக்ஷர், அந்த லெகசியை he has carried over on any place that he fielded yesterday. He was absolutely fantastic. அதுக்காகவே அவனுக்கு அந்த ஓவர் கொடுத்துருக்கணும். he would have definitely not considered 5 sixes for the kind of day that he had. So Indian team management, whoever took a call of Shivam Dube or Akshar, my hate to you guys, because Akshar deserved to finish that match in that kind of a day, on that kind of a day that he had. So that is one thing. Sanju flawless, outstanding. நானும் நீயும் புலம்பி தீத்தோம் வேர்ல்டு கப் முன்னாடி, என்னடா சஞ்சு இந்த டைமில் ஃபார்முக்கு போறியோ, உனக்கு சான்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏற்கனவேலாம் கதறினோம். வாட் அ டைம் டு கம் பேக், வாட் அ டைம் டு பீக் இஸ் ஃபார்ம், வாட் அன் இன்னிங்ஸ் ஹி பிளேட். வாவ் சேட்டா, ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது சேட்டா. ஐ லவ் யூ. பீயிங் அ சஞ்சு சாம்சன் ஃபேன் ஃபார் லாஸ்ட் 8-9 இயர்ஸ், நான் கோ த்ரூ பண்ணாத ட்ரோல்ஸ் கிடையாது. எல்லாம் என்னைய வந்து கலாய்ப்பாங்க, என்னடா சாம்சன்ன்ற ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது, ஒரு மேட்ச் அடிப்பான் 10 மேட்ச் அடிக்க மாட்டான், கொய்யாலடே குவார்டர் செமிஸ் பேக் டு பேக் மேட்ச் வின்னிங் நாக்ஸ்ரா, இப்போ வாங்கடா. ஆஸ் அ சஞ்சு சாம்சன் தைரியமாக காலரை தூக்கி விட்டு பேசுவேன். தென் அகைன் வெரி 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 ஹேண்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா. சிவம் துபே வாஸ் எக்ஸலண்ட் அட் நம்பர் 4. நோ செகண்ட் தாட்ஸ், எக்ஸலண்ட்டாக ஆடினான். அவனை ஸ்பின் பேஷிங்காக தான் அனுப்பிச்சாங்க. உள்ளே போய் வந்து அடில் ரஷீதை ஒரு கிழிச்சு கொடுத்தான். அதுக்கு நான் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் போட்டாலும் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டேன், ஜேமி ஓவர்டனையும் பாரபட்சம் பார்க்காம அடித்தான். சிவம் துபேஸ் அக்ரெஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் bowlers and short pitch bowling, definitely something he has worked on and it's coming off well for him. So completely well done boys. 250 definitely was not chaseable on this wicket. அதை தாண்டி we also made some mistakes. சூர்யா காலுக்கு நடுவில் ஒரு கவா விட்டான் கவர்ஸில், மிஸ்ஃபீல்டிங்ஸ் 1-2 பண்ணோம். ஆன் அ ஹோல் பார்த்தோன்னா ஒரு க்ளோஸ் கம்ப்ளீட் கேம். பட் ஐ ஃபீல் the completest proper complete game for India for in this World Cup will come in the finals. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேருந்து nothing will stop India, because they have completely stopped the biggest batting heavy side of the tournament on the பரம பாட்டா wicket of the tournament. சாலிடாக போட்டிருக்காங்க. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா டேக் அபவ், அப்படியே வந்து பெருமாள் கோயிலில் பெருமாள் காலில் வேற மாதிரி விழுந்துடுறவங்க காலெலாம். ஐ மீன் ஐ ஹவ் நாட், ஆப்வியஸ்லி நான் சீட் கோட்னு பெருமையாக தான் பேசினேன் ப்ரிவியூவில். பட் தட் 18th over, holy smokes, what a level of dedication, what a level of efforts, என்ன எக்ஸிக்யூஷன். சேம் வித் ஹர்திக் பாண்டியா வரைச்சே நான் லைட்டாக பயந்தேன், டே ஹர்திக்கு ஒரு 10 ரனுக்கு மேலே கொடுக்காத 25 runs அக்ஷருக்கு வெய் அப்படின்ட்டு. சிவந்துவே bowling தட்லாம் லேட்டர். பட் ஹவு வெல் டிட் எக்ஸிக்யூட் தட். லோ ஃபுல் டாஸ் தான் போடணும்னு போட்டு விக்கெட் எடுத்தானாலாம் தெரியாது. பட் தட் வாஸ் ஒன் பீச் ஆஃப் ஓவர் ஃப்ரம் ஹர்திக் பாண்டியா. He stood up as a leader. Obviously அந்த கிரவுண்டில் தான் நெக்ஸ்ட் 1 monthல கேப்டனாக இறங்க போகிறான். பட்
what a effort from this entire side. Beat Akshar Patel, who did not contribute so much with the ball, but again 3 overs 35 in this wicket is going extraordinary. Outstanding 2 catches. Rinku Singh, substitute fielder avannam, but the calmness that he brought to long on area for the last 5 years, that will never be spoken about any of the intellectuals. And the kadasi anjorla avanda long on the fielding irundha, yaருக்கு badila ulla irundhani I am not really sure. I can see Bumrah Shivam Dube and all in the field. But I saw Tilak 19th ஓவர்ல கேட்ச் பிடிச்சானல. எஸ் திலக்கும் இருந்தான் உள்ள. ஆனால் அந்த ரிங்கு சிங் கடைசி 5 இயர்ஸ்ல he was like, நான் வந்து ஆப்பனண்ட் ஆர் சேசிங் 35 ரன்ஸ் an overன்ற மாதிரி ஃபீலிங் பண்ணிட்டு இருந்தான் when they were going at 13-14 an over. அந்த level of calmness for a fielder to show in a semi-finals. Hats off Rinku Singh, losing your father, showing this level of temperament, mindness and calmness in such a situation, in such an important field position in T20 cricket. I'm not sure many will talk about this point in Rinku Singh. Excellently well done, Rinku. Surya probably is not having the best ever days in this tournament so far. Hopefully that comes in finals. Abhishek Sharma again நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்வீப் இல்லை. ஸோ காலுக்கு போட்டால் இறங்கி வந்து அதே நான் வில் ஜாக்ஸால் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியுமான்னு யோசித்தேன். பட் அதே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணால் அதே லைன் அதே லென்த்து இறங்கி வந்து அடிக்க போய் அதே மாதிரி விக்கெட்டில் அவுட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் செட் பண்ணிட்டான் அபிஷேக் சர்மா. அவனுக்கு he better that after this World Cup he goes for his personal coaches or personal throwdown specialists. Hopefully he brings out the sweep in his game, so that will help. யுவராஜ் சிங் தான். Apart from that, I mean whomever, யுவராஜே வந்து இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஸ்லாக் ஸ்வீப்பர். யுவராஜ் மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஸ்லாக் ஸ்வீப்பர்லாம் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ரேர். அப்படி இருக்கும்போது இஃப் வி கேன் ஒர்க் வித் ஹிம் ஆன் அ பிட் ஆஃப் ஆன் அ ஸ்லாக் ஸ்வீப். ஏன்னா நேற்று அவன் போட்ட லென்த்லாம் பிரில்லியன்ட் லென்த் ஃபார் அ ஸ்லாக் ஸ்வீப். காலை மடக்கி தூக்கி சொருவி இருக்கலாம் ஸ்கொயர் லைக் தலைக்கு மேலே வெளில. ஸோ அது கூட பரவாயில்ல. மை பாயிண்ட் இஸ் அந்த ஓவர்ல ஆல்ரெடி ஏதோ 10 ரன் வந்துருச்சு. Last ball of the over. What was the necessity? All you had to get is 6 over 60. All you had to get is 6 over 60 so that you have the insurance of the wickets and you keep going as after that. தேவையில்லாம அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம ஆடுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அதுதான் see basically the thought of going after everything and awareness வந்து சஞ்சு கிட்டயும் முன்னாடி இருக்காது. but somewhere out of the box he has got that maturity all of a sudden. that is the most most heartwarming overwhelming thing or heartwarming thing, whatever you can call. that is the most satisfying thing for Sanju that I can see of late. Then வந்து again cheat code, nothing to say, world's best, once in a generation, whatever என்னெல்லாம் புகழ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பாடிடுங்க. even I saw some English person or Australian person call him a bowling Don Bradman. அதை கூட சொல்லிக்கோங்க. நான் என்ன வேணா சொல்லுவேன், நீங்கள் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை விட பெரிய ஸ்டாச்சு கூட வைங்க பும்ராக் இந்தியாவில். ஐ டோன்ட் பாதர். 4000 கோடி கூட ஸ்டாச்சு வைக்கலாம். ஐ வில் சே கம்ப்ளீட்லி நானே போய் முதல்ல கொடி பிடிச்சி அந்த ஸ்டாச்சு திறந்துக்கிறது கூட ரெடி. தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் தட் Bumrah gives us. Oh my God, what an 18th over that was. And Hardik Pandya, the entire crowd that booed, cheered for Hardik Pandya, not just after the World Cup final last time. In that semis la vanda, the entire crowd was behind Hardik. And most specific thing to, one more thing to update us, like and the 19th over was excellent from Hardik. adula வந்து second thoughts ஏ கிடையாது. ஆனா 20th over first ball, the kind of run that he had to cover that ball, to get it on the bounce. சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா பாலை கலெக்ட் பண்ணி திரும்பி டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி தான் அந்த த்ரோ அடிக்கும்போது டேர்ன் அரவுண்ட். ஏன் அதை இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னா சில பேர் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தான். ஸோ when you just collect the ball in a long on, you need to kind of turn around to get that momentum going for the ball to go to the keeper. He just caught it. He never turned around. With the same momentum, he threw the ball to Sanju Samson on one bounce. That's not fun at all. We can see this on TV, we can clap, we can fun, but that is zero fun, boss. That is absolute dedication and very illama that wouldn't have happened. Collect panna adhe angle la adhe momentum la one bounce throw to Sanju Samson that got the wicket of Jacob Bethell. Again, hats off Hardik Pandya. That was one peak moment. Outstanding fielding effort aduvume enna keta. And so has to Tilak Verma. ஏனா அந்த இடத்துல you needed so much of calmness. ஒரு 1% tension இருந்ததுன்னா his heels was very close to line and he was just rock solid, just ஜாலியா புடிச்சு தூக்கி போட்டு போனா. that calmness in the field from Tilak
Tilak Verma at that point in time of Sam Curran. I mean, it was a very very close to complete game that I am very happy. 7-run win in அதை பார்க்கவே மாட்டேன். இந்தியா காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி 1/20-25 ரன்ஸ்ன்றது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட். ஏன்னா கடைசி 3 பால் தேவை. நான் காந்தி கணக்கு சாமிக்கு விட்டுட்டானுங்க அந்த 3 பால். அவனுங்க அந்த 3 பாலுக்கு முன்னாடியே தே நோ கேம் ஓவர். ஒன்லி திங் தட் எவ்ரி ஒன் வாண்டட் ஃப்ரம் ஷிவம் துபே, ஓவர் ஸ்டெப் பண்ணாத, வைடு போடாத, நீ 3 பால் 3 6 கொடுத்துக்கோ நான் மென்டாலிட்டியிலன்னா அவனும் சமத்து பையனா ஓகேங்க அப்படின்னு அழகாக 3 6 மட்டும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் போடாமல் வெளில வந்துட்டோம். ஸோ 7 ஃபார் அ ரீசன், தலை ஃபார் அ ரீசன் ஃபைனல்ஸ்குள்ளே போயிட்டோம். ஆஸ் யூ செட் நம்ம நியூசிலாந்து வின் பண்ணதே கிடையாது, பட் நியூசிலாண்டுமே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வின் பண்ணது கிடையாது. அவங்க வின் பண்ணாங்கன்னா நம்மளாலேயும் முடியும். Let's see. I am very very sure India is lifting this time. I can see some new Indian energy. In fact வந்து கேப்டன்சியை தாண்டி இந்த சூர்யா கிட்ட தாண்டி ஒரு லீடர்ஷிப் I am seeing in Hardik Pandya, ஒரு சஞ்சு சாம்சன், ஒரு திலக் வர்மா கிட்ட I am seeing a leader kind of a perspective on the field. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து I am feeling very overwhelmed. I mean I don't want to jinx, I don't want to do anything on those aspects, but yeah, let's go check the India. Let's do this on Sunday. இதுல ஒரு 2-3 பாயிண்ட் ஐ திங்க் நிறைய பாயிண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நீ எல்லாமே கவர் பண்ணிட்ட. அக்ஷர் பட்டேல் நடுவுல ஒரு 2-3 குவைட் ஓவர்ஸ் போட்டான், எஸ்பெஷலி when both Will Jacks and without a boundary to that was the first over without a boundary after a long time. Correct. செம்மையா லைன் அண்ட் லென்த் வெடி பண்ணி predictable இல்லாம. and if you ask me for we will discuss about this in detail in the preview for whatever Varun was going through. I would have actually bowled Akshar's 4th over instead of Varun's 4th over. Correct. To be honest, in fact, நீ சிவம் துபே தான் போட போறன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா you could have cut off Varun and you could have bowled Akshar. Definitely இன்னும் பெட்டரான பஃபர் கிடைச்சிருக்கும் பும்ரா ஹர்திக். But said and thought, if and buts later, we have done well. நான் சொன்ன மாதிரி தான் 220 ரனுக்கு சல்லிரன் டிஃபெண்டே பண்ண முடியாதுன்னு நான் வான்கடையில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங்னவுனே ஐயோ அப்படின்னு ஒரு அள்ளி விட்டுது. பட் தேங்க்ஃபுல்லி 10 overs 75, ஐ மீன் அந்த பவர் பிளேலேயே ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் டேக் ஆன் பண்ணணும். ஐ மீன் 15 overs மார்க்கில் ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட். 15 overs மார்க்கில் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு டெஃபினட்டாக 230+ அடிச்சிருவோன்ட்டு. 230+ அடிச்சுனா யூ ஆர் டெஃபினெட்லி சேஃப். ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் we have Jasprit Bumrah to save us. அந்த 4 over 32 ரன், 4 over 35 ரன், நீ வந்து 5 விக்கெட் எடுக்க வேணாம். பட் 4 overs 35 in defending 250. Again, even Hardik Pandya 4 over less than 40 run. That is again another thing to be appreciated. Maybe நம்ம Hardik Pandya the bowler better-ஆ வந்து நம்ம ஸ்பீக் அவுட் பண்ணலையோன்னு தோணுது. அது வந்து I think one of the reasons is first 2 over வந்து பட்லர் சாமி கூட்டன்ற மாதிரி நல்ல ஹர்திக் ஓவர்ல. ஆனா வந்து you have to again give Hardik the credit there. Lens, he made the ball swing, he made the ball talk off the surface. There was good amount of swing. அந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் வந்து ஃபில் சால்ட்டோட விக்கெட்லாம் பால் பனானா ஸ்விங் ஆச்சு, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்விங் ஆச்சு. சேம் வித் பட்லர், அந்த பட்லருக்கு பீட் நடத்த போலாம் there was genuine movement. ஸோ அந்த இடத்துல நீ பட்லருக்கு நீ ஹர்திக்கு கிரெடிட் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஃபார் மேக்கிங் த பால் டாக். He did make the ball talk. So definitely credits to Arshdeep Singh also. Excellent bowling performance. 4 wide 5 wide போட்டோன்னே வீட்டில் அப்பா கூட கத்தனா என்ன வைடு போட்டுட்டே இருக்கான். He is trying to execute, he is just missing the lanes. ஆனாலும் அந்த யார்கர்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணா. வில் ஜாக்ஸ் அப்படி பண்ணனால தான் வில் ஜாக்ஸ் விக்கெட் வந்தது, அதனால தான் வந்தது. பட் அகைன் கிரெடிட்ஸ் டு தட் ஃபீல்டிங் சூப்பர் கிளாஸ் ஃப்ரம் அக்ஷர் பட்டேல். அகைன் தட் வாஸ் அ வெரி வெரி குட் ஓவர். எக்ஸிகியூஷன் லெவல்ல நேற்று bowlers did well. பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு அரௌண்டா எல்லாருமே ஓகே எக்ஸப்ட் வருண். ஒரு முதல் ஓவர்ல அவனை அடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் he is just losing his mind. என்ன போடுறதுனே தெரியல அவனுக்கு. We can probably work with someone like Ashwin or someone. ஏன்னா இந்தியாவோட பிக்கஸ்ட் ஸ்பின்னர் in the last 10 years வந்து பக்கத்துல வச்சுட்டு why should he be so much focused about other things? He can இல்ல அது ஸ்பின்னர்ன்ற ஸ்பின் போடணும். நேத்து அடில் ரஷீத் எப்படி போட்டான்? அடில் ரஷீதுக்கு நேத்து அந்த எக்கானமிக் போனதுக்கு ஒரே ரீசன் சிவன் துபே வந்து அடிச்ச 4 6 தான். இல்லனா அந்த ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் வந்து உனக்கு பேண்டனோட விக்கெட் எடுப்பானே. And it's only because he bowled slow. 95 போட்டுட்டு 84 போட்டோனே அவுட் ஆவான். வருண் சக்கரவர்த்தி 100க்கு கம்மியா ஒரு பால் போட மாட்டேங்கிறான். பட் பிரச்சனை என்னன்னா தட்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் ஏர் ஸ்பீடே. அதை வந்து அவன் ரெடியூஸ் பண்ணாலுமே அவனுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோன்னா தட்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் ஆன் ஸ்பீட். இட்ஸ் நாட் த குவிக்கர் ஒன் தட் இஸ் bowling. ஸோ அப்படியுமே நீ அதை யோசிக்கலாம் லைட்டா. ஃபைன். ஸோ ஐ திங்க் excellent game. I think fitting semi-finals, unlike the first one which was one-sided. So all excited and expecting for the final. So we will have a separate preview for the final with clear matchup discussions, what strategies they could adopt, etc. அகமதாபாத்ல திருப்பி இந்த மாதிரி ரோடு வர போதா இல்ல
சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச் ரோடு மாதிரி கொடுக்க பிளாக் சாயில் மாட்டாங்க, ரோடு கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஃபின்னால நடிச்சாடிய பார்த்தானுங்களே, ஃபின்னால நான் பார்த்துட்டானுங்களே, ரோடு கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஸோ லெட்ஸ் see what happens. ஸோ தேங்க்யூ வியூஸ். இன்னைக்கு என்ன கௌஷிக் பேசவே விடல, அவனே வந்து மூச்சு முட்டாமே அப்படியே ஃபுல்லாக பேசிட்டான். பரவாயில்ல. ஸோ தேங்க்யூ வியூஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஃபாலோ பியாண்ட் பவுண்டரி. தேங்க்யூ.